नंदियाल टू टाउन सीआई इस्माइल ने 10वीं जमात पास करने वाले तलबा को एजाज से नवाजा। एसडीपीआई ने कारपेंटर एसोसिएशन की जगह को मिसमार करने की कोशिश की शदीद मजम्मत की। अल खैर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल मजीद ने वक्फ तरमीमी एक्ट को मनसूख करने के ज़िमन में मुनक्किदा जलसे आम को कामयाब बनाने की आवाम से की अपील। वाईएसआरसीपी के वफ्द ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए मरकजी हुकूमत की शिकायत की। वाईएस जगन की सिक्योरिटी में बदइंतजामी और गफलत। बीएसएफ जवान ने सेल्फी वीडियो शेयर करते हुए कहा, मुझे इंसाफ दो। आवाज उर्दू टीवी में आपका इस्तकबाल है। अल खैर एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल मजीद ने वक्फ तरमीमी एक्ट को मनसूख करने के ज़िमन में मुनक्किदा जलसे आम को कामयाब बनाने की आवाम से की अपील। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉल पर अलगड्डा कस्बे की गावशिया मस्जिद में अलगड्डा जेएसी के कन्वीनर बिरवला बादशाह की सरपरस्ती में वक्फ बोर्ड तरमीमी एक्ट पर ज़ात की अंजुमनों, आवामी अंजुमनों, शहरी रहनुमाओं और सरकर्दा लोगों के जरिए एक मुबाहिसा फोरम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मुखर्रिरीन ने वक्फ तरमीमी एक्ट से मुस्लिम कम्युनिटी को पहुंचने वाले नुकसानात की वजाहत की, जिसके बाद तमाम कायदीन ने मिलकर पॉम्फलेट और वॉल पोस्टर्स की निकाब कुशाई की। इस मौके पर ऑल इंडिया रज़ाकार संघ के नंदियाल जिला नायब सदर अहमद अला रमना, ह्यूमन राइट्स मूवमेंट जस्टिस लीडरान मुमताज वकील हाजी गौस और अलगड्डा पूरा की मुमताज शख्सियात नूर बादशाह, इलेक्ट्रिशियन बजन, दीगर अंजुमनों के कायदीन, आवाज कमेटी के रुकन इस्माइल बेग और दीगर ने शिरकत की। आज इस वक्त में शहर आर्लगड्डा गौसिया मस्जिद में विलेकरी और से हम ये पैगाम आवाम तक पहुंचाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो कानून लाया गया है और उस कानून से जो मुसलमानों को और दलितों को नुकसान है उसको दूर करने के खातिर इस कानून को रद्द करने के लिए करनूल में एक अजीमुशान जलसा 30 तारीख पीर के दिन शाम में 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक रखा गया है। इसमें सारे लोग हाजिर होने की दावत इस मीडिया के जरिए से दिया जा रहा है। खास तौर पर आप ज़हन में रखना है, ये वक्त जो कानून लाया है, कानून बना दिया गया है, ये मुसलमानों के लिए भी और दूसरों के लिए भी, सेक्युलर ज़हन रखने वालों के लिए भी ये एक नुकसान देने वाला कानून है। अगर इस कानून को वैसे ही रख दिया जाएगा तो कल आने वाले दिन मसाजिद में आना तो भी जो है इसकी कीमत अदा करना, और कब्रिस्तान के अंदर दफन होना तो भी वहां कीमत अदा करके, फीस अदा करके दफन होना पड़ेगा। अगर इसको वैसे बाकी रखेंगे तो हमारे मसाजिद, खानकाहें, मदारिस, कब्रिस्तान और जितने और इस्लामी जगहें हैं वो सब जो है हुकूमत के तरफ हो जाएंगे और हम लोग जो है देखते रह जाएंगे। इसलिए करनूल में बहुत आलीशान पैमाने पर एक जलसा 30 तारीख पीर के दिन शाम 5 बजे से रखा गया है 9:30 बजे तक। सबसे गुजारिश है इस मीडिया वालों की तरफ से कि आप लोग सब वक्त मुकर्रर पर अपनी अपनी गाड़ियों के साथ करनूल पहुंचने की कोशिश करें। रात खाने का पूरा इंतजाम किया गया है। మన ఆళ్లగడ్డలో గౌసియా మసీద్ నందు ఒక ప్రెస్ మీట్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే ఈరోజు వక్ఫ్ బోర్డు అమెండ్మెంట్ బిల్ ఒక చేస్తున్న దానికి వ్యతిరేకంగా కర్నూలులో ఒక బహిరంగ సభ జరుగుతుంది। దానికి ఇక్కడ మన ఆళ్లగడ్డలో జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో, ఉలమాల సంఘం ఆధ్వర్యంలో, ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో ఒక కార్యక్రమం జరుగుతుంది। దీనికి ప్రతి ఒక్కరూ మన ఆళ్లగడ్డలో చుట్టుపక్కల ప్రాంతం వాళ్ళు 30వ తారీఖు కర్నూలులో జరగబోయే సభకు అందరూ తరలి రావాలని
ఈ మీడియా ద్వారా మేము ప్రతి ఒక్కరికి పిలుపునిస్తున్నాము. एसडीपीआई ने कारपेंटर एसोसिएशन की जगह को मिसमार करने की कोशिश की शदीद मजम्मत की। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जिले कायदीन ने बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए बनगनापल्ली में कारपेंटर एसोसिएशन की जगह को मुनहदिम करने की साजिश के हिस्से के तौर पर मुकामी वजीर बीसी जनार्दन रेड्डी के हुक्म पर की जा रही कार्रवाइयों की सख्त मजम्मत की। इस मौके पर एसडीपीआई नंदियाल जिला जनरल सेक्रेटरी एजाज हुसैन ने कहा कि 2020 में वाईएसआरसीपी की हुकूमत के दौरान बनगनापल्ली में गरीब बढ़इयों को 1 एकड़ 30 गुंठे सरकारी अराजी पट्टे के तहत दी गई और रजिस्टर्ड कराई गई। इस जगह पर 120 से ज्यादा बढ़ई खानदान घर और दुकानें बना रहे हैं और रोजी कमा रहे हैं। इसी तरह मुसलमानों की मजहबी जरूरियात के लिए एक मस्जिद भी बनाई गई है। एजाज हुसैन ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत की तब्दीली के बाद बीसी जनार्दन रेड्डी अपने जाती तासुब के साथ खुदाई करने वाले और बुलडोजर लाकर साबिक एमएलए के जरिए मंजूर शुदा अराजी को हटाने की घिनौनी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि नहर को चौड़ा करने के लिए मस्जिद के हाथे को भी गिराने की कोशिश की जा रही है। दरहकीकत नहर की चौड़ाई की तामीर के लिए सिर्फ 50 से 100 फीट जमीन दरकार है और वहां पहले ही 500 फीट जमीन खाली है। माजी में सैलाब की कोई तारीख नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि सैलाब का बहाना बनाकर मिसमारी का प्रोग्राम एक घिनौना फेल है। इस मौके पर एसडीपीआई के जिला नायब सदर अब्दुल कलाम, जिले लीडर महबूब बादशाह, असेंबली नायब सदूर माजिद खान, अतार हुसैन, हसीना, नूरुल्लाह, उमर, कारपेंटर एसोसिएशन के सदर चांद बादशाह, यूनियन लीडर हुसैन बादशाह, आसिम, खदर पाशा और दीगर मौजूद थे। ఆనాటి వైసీపీ ప్రభుత్వము బనగానపల్లిలోని ఈ పట్టణంలో మన కార్పెంటర్ యూనియన్కు దాదాపుగా 1 ఎకరా 30 సెంట్ల భూమిని వీళ్లకు ఆ రోజు 2020లో ఆనాటి తహసీల్దారు ఆనాటి గవర్నమెంట్ రిజిస్టర్ చేసి ఇక్కడ ఉండే కార్పెంటర్లకు ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో వీళ్ళు చాలా వరకు వాళ్ళ స్థలంలో ఒక్కొక్కరికి 2 సెంట్లు, సెంటున్నర స్థలం వస్తే వాళ్ళ సెంటు ఈ విధంగా ఇల్లు కట్టుకోవడానికి సిద్ధమయ్యారు. 5 సంవత్సరాల నుంచి ఈ పని జరుగుతుంది, వీళ్ళు కట్టించుకున్నారు. దాంతోపాటు ఇక్కడ మసీదు కూడా ఉంది ఒకటి. కానీ ఇప్పుడు 2025లో వైసీపీ ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత, కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ప్లానింగ్ అన్నీ మార్చేసి మరియు కేవలం ఒక రాజకీయ ప్రత్యర్థిగా భావించి వేరే ఎమ్మెల్యే ఆ రోజు ఉన్నాడు, ఆయన మనుషులు, లేకుంటే ఆయన ఇచ్చిన స్థలము, లేకుంటే ఆయన ఇచ్చిన అభివృద్ధి పనులు మేమెందుకు చూడాలి, దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆపాలి, దాన్ని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నాశనం చేయాలనే లక్ష్యంతో ఈరోజు కూటమి ప్రభుత్వము, ముఖ్యంగా ఇక్కడ స్థానిక మంత్రి అయిన బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు ఇక్కడకు ఈ విధంగా ఒక కొత్తగా వాగు పక్కనే వాగు ఉంది, దాని పక్కన ఒక లైన్ రావాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ మజీదు పక్కనే ఒక మురికి కుంటను శాంక్షన్ చేయించుకొని అన్యాయంగా ఇక్కడ ఒక ప్రభుత్వము తన యొక్క పలుకుబడి ఉపయోగించుకొని పెత్తనం చేస్తూ ఇక్కడ వాగును, ఇక్కడ ఒక మురికి కుంటను మసీదు పక్కనే మరియు ఈ ఇళ్ల మధ్య నుంచి ఆల్రెడీ ఈ భూములన్నీ ఇళ్ల పట్టాలు మరియు దీనికి ఒక రోడ్లు, కరెంట్ పోల్ అన్నీ వచ్చాయి. దానిలో మధ్యలో నుంచి ఆపుకొని ఈ వాగును పెద్దలు చేస్తున్నాము, వాగును ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాము అనే దురుద్దేశంతో వీళ్ళను కేవలం ఇక్కడ ఉండే ఈ వర్కర్స్లను, ఈ యూనియన్ను వీళ్ళను ఇబ్బందులు పెట్టాలని మరియు వీళ్ళ యొక్క స్థలాలు లాక్కోవాలని ఏకైక ఉద్దేశంతో మాత్రమే ఈ పని జరుగుతుంది. వాగు మీరు ఎక్స్పాండ్ చేయాలి, పెద్ద చేయాలంటే ఆల్రెడీ ఆ వాగు నుంచి ఇక్కడకు దాదాపుగా 300-400 అడుగుల స్థలం ఉంది. వాగులో కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి అక్కడ వాగు ఉంది, దాదాపుగా 150 సంవత్సరాల నుంచి వాగు ఉంది. ఏ రోజు కూడా వాగు పొంగి పొరలేదు, బయటికి నీళ్లు రాలేదు. ఇప్పుడు కొత్తగా ఏమైనా వరదలు వస్తే ఇక్కడంతా కొట్టుకుపోతుందనే అబద్ధాలు ప్రచారం చేస్తూ వాగు పెద్ద చేస్తున్నామనే ఒక సాగుతో వీళ్ళ కడుపు కొడుతున్నారు. చాలా బాధాకరమైన విషయము. అది ఒక చిన్న వాగు, అక్కడేం సముద్రం, పెద్ద సముద్రం వస్తుంది, ఏమన్నా పెద్ద సముద్రం వస్తే కొట్టుకుపోతే అనుకోవచ్చు. చిన్న వాగు అంత అక్కడ పెద్ద డ్యాములు ఉన్నాయి, అవన్నీ ఉన్నాయి అక్కడ ముందర మనకు తుంగభద్రది, అక్కడ లేని నీరు ఇక్కడికి ఎట్లా వస్తుందని ఈ విధంగా ఈ సందర్భంగా ఎస్డీపీ తరఫున మేము ప్రశ్నిస్తున్నాము. కార్పెంటర్ యూనియన్ గత ప్రభుత్వంలో వైసీపీ ప్రభుత్వంలో మనకు ఎమ్మెల్యే కాటసాని రామరెడ్డి గారు మనకు ఆయన కోరి పిలిచి ఏం చేయలేదు. మేము వేరే స్థలము మన కోసం విజయవాడ కార్పొరేటర్ అసోసియేషన్స్ వాళ్ళు, రాష్ట్ర కమిటీ వాళ్ళు మనకి ఏమైనా యూనియన్ ఆఫీస్ కోసం మీరు స్థలం ఏమైనా చూసుకోండి అంటే
ఈ వల్లనే మన పక్కన కొంచెం 5 లక్షలకు మేము స్థలము తీసుకుంటే దానికి మన రామిరెడ్డి గారు పిలిచి ఆ స్థలము వేరే వాళ్ళకు దోబిఘాట్కు ఉపయోగించినాము, మీకు వేరే స్థలం ఇప్పిస్తామంటే మనకి యాడనో ఉంటే మనకు పనులకు ఇబ్బంది అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో మేము చెప్పినాము ఆ రోజు. సరే మనకు అటైతే మీకు ఇన్నే పక్కన ఉంది మీకు స్థలము, మీకు ఇప్పిస్తాము, మీకు బాగానే ఉంటుంది అని మీకు చెప్పినారు. కానీ మేము వేరే వాళ్ళ అది వంకపురం కదా రేపు వేరే ప్రభుత్వం వస్తే ఏమైనా ఇబ్బంది అవుతుందేమో అంటే నేను పట్టా చేసి ఇప్పిస్తున్నాను, మీకేమి ఇబ్బంది నేను చెప్పినాక మీరు వేసుకోనికి ఏమి ఇబ్బంది అంటే మేము అప్పుడు అందరము కష్టపడి 3 ఏళ్ళు కష్టపడినాము, దీని గురించి చేసుకున్నాము. ఇప్పుడే కొంచెం కోలుకున్న సమయంలో మళ్ళీ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చింది. దీనికి వంకపురం పోగొని కాలువ రావాలా అది ఇది అని వాళ్ళు స్థలము పీకేస్తామంటున్నారు. ఏమి దగ్గర 80 షెడ్లు వేసుకున్నాము. ఇప్పటికి దగ్గర 1.5 లక్ష రూపాయలు పెట్టి అప్పులు చేసి బంగారం కుదవలు పెట్టి మేము చాలా ఇబ్బంది 1-2 సంవత్సరాలు కష్టపడి వేసుకున్నాము. కానీ ఇప్పుడే కొనుక్కుంటున్న సమయంలో మళ్ళీ ఈయన వచ్చి చేసేస్తామంటున్నారు. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. బీసీ జనారెడ్డి గారు మేము వాళ్లకు సపోర్ట్ చేసినామని మా మీద కచ్చగట్టి మమ్మల్ని ఏదో ఒక విధంగా మాకు సాధించాలా అని మేము వేసుకున్న రూముల్ని మమ్మల్ని వేరు చేసి పడగొట్టి మనకు బాధ కలపాలని చూస్తూ మమ్మల్ని ఏ విధంగా కావాలో ఆ విధంగా సతాయిస్తూ ఉన్నారు. కానీ మేము ఎన్నో విధాలుగా చెప్పుకున్నాం. అన్నా పోయిన సంవత్సరం మాకు వైసీపీ ప్రభుత్వం మాకు ఇచ్చింది, దానికి సహకరించినాం. మేము ఈ కాలనీని మమ్మల్ని కాపాడితే రేపు రాబోయే దినాల్లో మీతో మేము సహకరిస్తామని మేము చెప్పినాము. అయినా కానీ మమ్మల్ని పట్టించుకోకుండా మాకు ఏదో విధంగా మమ్మల్ని బయటికి దొబ్బాలా, మాకు ఏదో నష్టం చేయాలని చేస్తూ ఉన్నారు మంత్రి గారు. అందుకోసం ఎన్నో విధాలుగా చెప్పినా కానీ చేద్దాంలే మీకు ఏం నష్టం చేయము, కానీ పోతుంది ఏదో ఒక విధంగా యాడ్నో ఇస్తాము అని చెప్తూ పోతున్నారు. ఏదో విధంగా చేస్తాము, ఆడ ఎక్కడ ఎస్ఆర్బీసీ కాలువ కాడ ఇస్తాము అంటున్నాయి. అంటే ఇక్కడ ఏరు వచ్చి కొట్టుకుపోవడం లేదు, కానీ ఆడ ఎస్ఆర్బీసీ కాలువ బొక్క పడితే అందరం కొట్టుకొని ఒకటేసారి సావాలని మమ్మల్ని అక్కడికి తీసుకుపోయి పెట్టాలని చూస్తున్నారు. కానీ మేము వేరే విధంగా మాకు ఇక్కడ ఊర్లో అయితే మాకు కార్పొరేట్లకు పన్నులు ఇవ్వడానికి వస్తారు ఆసాములు. ఎక్కడో ఊరు బయట తీసుకుపోయి ఇస్తే మాకు ఏ కార్పెంటర్కు మాకు గుర్తింపు ఉంటుంది, ఏ కార్పెంటర్ కోసం మాకు ఎత్తుకులాడుకుంటూ ఆసాములు వస్తారని మేము కోరుతూ మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటున్నాం. మమ్మల్ని వదిలేయండి, మాకు ఏదో విధంగా మాకు కాపాడండి అని చెప్తూ పోరాడుతున్నాము. అందుకోసం మాకు చేతకాని పరిస్థితుల్లో మేము వీళ్లకు సపోర్ట్ తీసుకున్నాం ఈ పార్టీని. नंदियाल 2 टाउन सीआई इस्माइल ने 10वीं जमात पास करने वाले तलबा को इजाज से नवाजा। नंदियाल 2 टाउन सीआई इस्माइल ने नंदियाल टाउन में प्रॉफिट शॉप कंपनी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने जिले में 10वीं जमात पास करने वाले तमाम तलबा को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने तलबा को हिदायत दी कि वो अच्छी तरह से तालीम हासिल करें और अपनी जिंदगी में आला मुकाम हासिल करें। उन्होंने प्रॉफिट शोरूम की इंतजामिया को भी मुबारकबाद पेश की कि उन्होंने तलबा को इस तरह इज्जत देने और इनकी हौसला अफजाई करने का सोचा। అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు నంద్యాల ప్రాఫిట్ షూ మార్ట్ వాళ్ళ వారి ఆధ్వర్యంలో మరి జిల్లాలో 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్లో అత్యధిక మార్కులు సంపాదించిన పిల్లలకి 2 పిల్లల్ని మనం ఎల్లావతికి చెందిన నాగేంద్ర ప్రసాద్, తర్వాత మల్లయ్య అని చెప్పి పాములపాడు మండలం ఎర్రగూడూరు అబ్బాయి, వీళ్ళిద్దరిని డిఈఓ గారి ఆఫీస్ ద్వారా మరి మెరిట్ సర్టిఫికేట్స్ తీసుకొని డిఈఓ గారి రిపోర్ట్ మేరకు మరి ప్రాఫిట్ షూ యాజమాన్యం వారు ఈ బ్రాంచ్ నంద్యాల బ్రాంచ్ వారు మరి వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. మనం ఎంతమంది చేసామని కాదు, మనకు ఉన్న దాంట్లో మనము ఎంకరేజ్ చేసినాము చేయాలనే ఇది మంచి ఉద్దేశం. ఇది మరి ఎక్కడో పల్లెటూరులో పిల్లల్ని తీసుకొని వచ్చి మనం ఇక్కడ సన్మానిస్తే వారు ఇంకా జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలు మరి మోటివేట్ అవుతారని చెప్పి ఉద్దేశం ఇది. మరి చాలా మంచి కార్యక్రమం ఇది. ఇలాగే వీళ్ళు భవిష్యత్తులో కూడా ఈ కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని చెప్పి మేము కోరుచున్నాము. మరి ఈ మోటివేషన్ ఇంపార్టెంట్ మనకి. నేను యాజ్ ఎ టీచర్గా ప్రేరణ అభ్యసనకు రాచబాటంటారు. అంటే మనం ప్రేరేపిస్తాం, పిల్లలకి మోటివేట్ చేస్తున్నాం. అంటే 10th క్లాస్ ఇన్ని మార్కులు వచ్చిన సన్మానించారు,
మళ్ళీ చదువుకుంటే బాగా చదువుకుంటే భవిష్యత్తులో రకరకాల మనకు ఉంటుందని చెప్పి మనం ఇట్లా మోటివేట్ చేయడం చాలా మంచి అభినందనదగ్గ విషయం ఇది. మామూలుగా మనకు ఈ స్కూల్ డేస్ అవి జరుగుతుంటాయి. చిన్నప్పుడు మా స్కూల్ గెస్ట్ వచ్చేసి ఎస్ఐ గారు రావడము, పిస్టల్ పెట్టుకొని రావడం అవన్నీ చూడడం. సో మేము చిన్నప్పుడు మోటివేట్ అయింది అనుకున్నాము. ఈ ఎస్ఐ సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత 96 లో ఆ సర్టిఫికేట్ అపాయింటింగ్ ఆర్డర్ తీసుకుపోయి మా ఫాదర్కి ఇచ్చాను నేను. అంటే ఉద్యోగం వచ్చేది అంటే ఆ చిన్న చిన్న కార్యక్రమాలే మనసులో పేరుకుపోయి ఇది గోల్స్ అచీవ్ చేయడానికి ఏదవుతుంది. మరి చాలా మంచి కార్యక్రమం ఇది. ఇలాగే కొనసాగించి కోరుచున్నాము. అలాగే పిల్లలు కూడా బాగా అభినందిస్తూ మరి జీవితంలో మంచి శిఖరాలు అధిరోహించాలా, మంచి గ్రేట్ సక్సెస్ తీసుకోవాలి. మీరు మీ పేరెంట్స్కి మీరు మంచి పేరు తీసుకోవాలా, మీ ఊరికి అని చెప్పి మేము కోరుకుంటున్నాము. ముందుగా ఇక్కడికి చేసిన గౌరవనీయులు శ్రీ టూటౌన్ సిఐ సార్ ఇస్మాయిల్ సార్ గారికి ధన్యవాదాలు. ఈరోజు మా షాప్ తరఫు నుంచి నిర్వహిస్తున్న పేద విద్యార్థులకు మా షాప్ తరఫు నుంచి మొమెంటోస్, షీల్డ్స్, స్కూల్ బ్యాగ్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సార్ క్షేత్రం మీదుగా. ఈ కార్యక్రమం ఇంత విజయవంతంగా జరగడానికి కారణం సార్కు ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మా స్టాఫ్ తరఫు నుంచి. बीएसएफ जवान ने सेल्फी वीडियो शेयर करते हुए कहा, मुझे इंसाफ दो। नंदियाल जिले के नंदावरम मंडल के गोरजाला गांव के रहने वाले शेख खलील बीएसएफ पंजाब में काम करते हैं। उन्होंने एक वीडियो बनाते हुए कहा कि उनके वालिदैन ने मजदूरी करते हुए 1996 में 2 एकड़ जमीन खरीदी थी। 2022 में हुकूमत की तरफ से संपन्ना प्रोग्राम के दौरान सर्वे में उन्होंने अपनी कुछ जमीन खो दी। जब इस मामले की इत्तला कर्नूल कलेक्टर को दी गई तो उन्होंने इंसाफ करने का तयखुन दिया, लेकिन बरसों गुजरने के बावजूद कोई इंसाफ नहीं मिला। शेख खलील ने अपनी तशवीश का इजहार किया कि हम जैसे फौजी जो यहाँ सरहद पर मुल्क के लिए अनथक मेहनत कर रहे हैं, उन्हें इंसाफ नहीं मिला। జైన్ సార్, నా పేరు షేక్ ఖలీల్ సార్. పారామిలిటరీలో జాబ్ చేస్తున్నా సార్. బిఎస్ఎఫ్ పంజాబ్లో డిప్లాయ్ సార్. సార్, మా అమ్మా నాన్న కూలీ నాలి చేస్తూ 1996లో 2 ఎకరాల పొలం కొన్నారు సార్. సర్వే నెంబర్ 193/B, ఖాతా నెంబర్ 330. సార్, 1996 నుండి 2022 వరకు మా దగ్గర ఆన్లైన్లో ఉంది. తర్వాత పాస్బుక్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత పాస్బుక్లతో డాక్యుమెంట్స్తో లోను తీసుకున్నాం సార్. లోన్ తీసుకున్న డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. 2022లో గవర్నమెంట్ రీసర్వే పెట్టింది సార్. రీసర్వేలో మాకు 1 ఎకరా 32 సెంట్లు వచ్చింది సార్. 1 ఎకరా 32 సెంట్లు వచ్చింది సార్. మిగతా ల్యాండ్ పక్కన ల్యాండ్లో వెళ్ళింది సార్. తర్వాత రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి అర్జీ పెడితే మేము న్యాయం చేస్తామన్నారు సార్. 2022లో స్పందన కర్నూలుకి వెళ్ళా సార్, జిల్లా కలెక్టర్ ఆఫీస్ దగ్గరికి. వాళ్ళు మీకు న్యాయం చేస్తారు, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, నందవరం మండలం రెవెన్యూ ఆఫీస్. అక్కడ వెళ్ళినా ఇదే సార్. 2-3 సార్లు వెళ్ళా సార్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ కలెక్టర్ దగ్గరికి. సార్, మిలిటరీలో జాబ్ చేస్తున్నారు, పారామిలిటరీలో ఈ విధంగా బార్డర్లో సరిహద్దుల్లో చేస్తున్నా సార్ అని. వాళ్ళు కలెక్టర్ ఆఫీస్ నుంచి మండలానికి ఫోన్లు చేస్తారు సార్. మేము న్యాయం చేస్తాం సార్, చేసి పంపిస్తామంటారు సార్. మళ్ళీ అదే విధంగా పట్టించుకోవడం లేదు సార్. తిరిగి ప్రతి సంవత్సరం లీవ్కి వెళ్ళినప్పుడల్లా వాళ్ళ రెవెన్యూ ఆఫీస్ చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉన్నాను సార్. రీసర్వేలో 2022లో చేసిన తర్వాత న్యాయం చేస్తానన్న వాళ్ళు ఆఫీసర్స్, లోకల్ నాయకులు వల్ల మాకు న్యాయం జరగలేదు సార్. సార్, నేను సరిహద్దులో రాత్రి పగలు పాకిస్తాన్ బార్డర్లో పంజాబ్ డే నైట్ కాపలా కాస్తూ డ్యూటీ చేస్తున్నా సార్, దేశం కోసం. సార్, ఒక సైనికునికి ఈ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు నాకు చేస్తున్న ఈ న్యాయం సార్. దయచేసి మీరైనా మీ ఊరికైనా ఈ వీడియో వెళ్తే నాకు న్యాయం జరుగుతుందని
ఈ వీడియో పంపిస్తున్నా సార్. దయచేసి మీరైనా ఈ ఒక బీద సైనికునికి న్యాయం చేయగలరని సార్ వేడుకుంటున్నా సార్. దయచేసి చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ సార్ మీకోసం అడుగుతున్నా సార్. దయచేసి మీరు న్యాయం చేయగలరని ఎదురు చూస్తా సార్. ఈ వీడియోతో పాటు ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్స్ పంపిస్తున్నా సార్. దయచేసి మీరు న్యాయం చేయగలరని ఎదురు చూస్తూ జైన్ సార్. वाईएसआरसीपी के वफ्द ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए मरकजी हुकूमत की शिकायत की। वाईएस जगन की सिक्योरिटी में बद इंतजामी और गफलत। वाईएसआरसीपी लीडर बोत्स सत्यनारायणा की क़यादत में एक वफ्द ने राजभवन में गवर्नर से मुलाकात करते हुए मरकजी हुकूमत के आमिराना तर्ज हुक्मरानी, गैर जमहूरी तर्ज अमल और साबिक़ वज़ीर आला और वाईएसआरसीपी के रहनुमा वाईएसआरसीपी लीडर की हिफाजत में जानबूझकर नजरअंदाज किए जाने के खिलाफ बाकायदा शिकायत दर्ज कराई। वफ्द जिसमें साबिक़ वज़रा पेद्दिरेड्डी रामचंद्र रेड्डी, वेल्लंपल्ली श्रीनिवासुलु, अंबाती रामबाबू, कुरुमूर्ति नागेश्वर राव, मेरुगु नागार्जुन, पर्नी वेंकटरमయ్య, अडलेंपु सुरेश, एमएलएज तातीपड़ चंद्रशेखर, बसीन विरूपाक्षी, एमएलसी, एएलसी, एपीएलसी मोनिका, एल रेड्डी, साबिक़ एमएलए मडारी विष्णु ने हुकूमत की इंतखामी कार्रवाइयों पर रोशनी डाली। बशमूल झूठे मुकदमा दर्ज करना और Z+ जुमरे के तहफ़्फ़ुज़ के हामिल वाईएस जगन को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने में नाकामी, इन सब के बारे में गवर्नर से शिकायत की। वाईएसआरसीपी कायदीन ने मरकजी हुकूमत की शदीद मजम्मत की, जिसकी क़यादत चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू कर रहे हैं। उन्होंने सत्तनापल्ली में एक हालिया वाक़े का हवाला दिया, जहां एक प्राइवेट गाड़ी के एक मोहलिक हादसे को वाईएस जगन के काफिले से गलत तौर पर मंसूब किया गया। पलनाडु जिले के एसपी ने इब्तदाई तौर पर वजाहत की थी कि हादसा एक प्राइवेट गाड़ी की वजह से हुआ था, जगन के काफिले से नहीं, लेकिन अचानक पुलिस ने 3 दिन बाद अपना बयान बदल दिया। वफ्द ने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत अपने 1 साला दौर में किए गए नामुकम्मल वादों पर अवामी बेइत्मीनानी को दूर करने के लिए मुख्तलिफ हरबे अपना रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वाईएसआरसीपी एक जिम्मेदार अपोजिशन के तौर पर हुकूमत को जवाबदार ठहराएगी और आवाम की फलाह बहबूद के लिए लड़ेगी। అది ఇంజూర్ అయింది అని తర్వాత వారి నుంచి తీసుకెళ్లి అంబులెన్స్ లో హాస్పిటల్లో ఆ పోలీసులే జాయిన్ చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఎస్పీ కూడా స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చాడు. కానీ తదుపరి 2-3 రోజులు పోయిన తర్వాత ఏదైతే ప్రభుత్వం తాలూకు ఒత్తిడితో అక్రమంగా అది కాదు, ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పయనిస్తున్న కారు నుంచి జరిగింది. మరి దాంతో పాటు కారులో ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎక్కడ చరిత్రలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా, ఎప్పుడూ జరగని విధంగా మరి వారు చేసి వారి మీద కేసు పెట్టడమే కాకుండా వారి తాలూకు పయనిస్తున్న కారును కూడా సీజ్ చేసి తీసుకెళ్లడం మనందరం కూడా చూశాం. మీ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రధానికానికి అందరినీ కూడా కోరుతున్నాను, చూడమని చెప్తున్నాను. ఈ ప్రభుత్వం తాలూకు అకృత్యాలు చేస్తున్న అరాచకమైన కార్యక్రమాలని ఏదో విధంగా భయం పెట్టాలి, భయభ్రాంతులు చేయాలి, నాయకుల మీద వచ్చి కేసులు పెట్టాలి అని ఆలోచన చేస్తున్నారు. అరచేతితో వచ్చి సూర్యుని అడ్డుకుంటే సూర్యరశ్మి మాగదు. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజాదరణ నాయకుడు, ఆయనకి ఇవ్వాల్సిన సెక్యూరిటీ ఇవ్వాలి. ఆయనకు వస్తున్నప్పుడు ప్రభుత్వం దగ్గర ఇంటెలిజెన్స్ లేదా? ప్రభుత్వం దగ్గర వచ్చి ఆ సమాచారం లేదా? ఇది చేతకాని ప్రభుత్వమా? లేకపోతే సమాచారం తెలుసుకోలేని అంత దత్తమ్మ ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం? ఎందుకు ఆయన తగ్గ ఏర్పాట్లు చేయలేదు? అది మీ బాధ్యత కాదా? మీ బాధ్యత లేదా అని అడుగుతున్నాం. తిరిగి పైపెచ్చు మీకు మానవత్వం లేదు అంటే ఏ ఒక్కరైనా సరే, ఏ చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరిగినా అయ్యో ఏదో జరిగిందని మనం వెళ్తున్నప్పుడు ఆపి చేస్తాం. అలాంటిది అక్కడ వచ్చి 1000 మంది ప్రజలు ఉన్నారు, 100 మంది ప్రజలు ఉన్నారు. నిజంగా మీరు సెక్యూరిటీ ఇచ్చారంటున్నారు, మీరు ప్రొవైడ్ చేస్తామంటారు. మరి ప్రొవైడ్ చేస్తే సెక్యూరిటీ ఇస్తే మనకి ఇచ్చే కాన్వేలో ఉన్న వెహికల్ కానీ, లేదా ఎస్కార్ట్ ఇచ్చిన వెహికల్స్ కానీ, మరి అక్కడ ఉన్న రో పార్టీ కానీ మరి అందరూ మరి ఆ కార్యక్రమాన్ని చూడాలని అడుగుతున్నాం. మరి చూస్తే మరి ఎలాగా ఎస్పీ గారి ముందు చెప్పారని అడుగుతున్నాం. ఏ విధంగా అడుగుతున్నాం? ప్రభుత్వం ఆలోచించాలని కోరుతున్నాం.
ఈ ప్రభుత్వం తాలూకా దుర్మార్గమైన ఆలోచనని ఈ ఆలోచన చేస్తున్నాం. ఆ విషయాన్నే ఇవాళ గవర్నర్ గారి దృష్టికి తీసుకొచ్చాం. కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్న ఇలాంటివి కార్యక్రమాల్ని ఇవాళ ఏదో చేస్తే ఇది ఆగిపోతుందని కాదు. ఇవాళ ప్రభుత్వం డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ వెళ్తుంది. చేతకాక ఒక సంవత్సరం అయిన తర్వాత ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానం నెరవేర్చలేక ప్రజలతో చిత్రీకరించబడుతున్న తరుణంలో ఇక లేక ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ బురద జల్లే కార్యక్రమాలు చేస్తుంది. మాది ప్రతిపక్ష పార్టీ. ప్రజల తరఫున మేము గొంతెత్తి అడగవలసిన బాధ్యత మాకుంది. ఆ ప్రకారమే ఇవాళ ఈ తెలుగుదేశం పార్టీని, కూటమి ప్రభుత్వాన్ని, ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడిని ఏదైతే ప్రజలకు వాగ్దానాలు ఇచ్చి చేశారో, ఇలాంటి అక్రమ కేసులు పెట్టినా, ఏం చేసినా అవన్నీ నెరవేర్చే వరకు మెడలుంచే సరే ప్రజలకు ఆ కార్యక్రమాలు చేసే కార్యక్రమాన్ని మేము చేస్తాం. అది మా బాధ్యత. ఆ కార్యక్రమాలు చేస్తాం. కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రధానికి అందరినీ కోరుతున్నాను, ఈ ప్రభుత్వం తాలూకా కుతంత్రాలు, కుయుక్తులు, వారు చేస్తున్న కార్యక్రమాల్ని దయచేసి ఆలోచన చేయండి. ఇటువంటి నీచమైన ఇటువంటి దుర్మార్గమైన పరిపాలన ఎప్పుడు కూడా ఈ రాష్ట్ర చరిత్రలో స్వతంత్రం చూడలే. ఆలోచన చేయమని పెద్దల్ని, మేధావుల్ని అందరినీ కోరుతున్నాం. మా పార్టీ ప్రతిపక్ష పార్టీగా మా బాధ్యత మేము ఎప్పుడు నిర్వర్తిస్తామనే విషయాన్ని మీ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం. శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగిస్తే తొక్కిపెట్టి నారతీస్తాం, లేకపోతే మక్కలు ఎరగదీస్తాం అంటూ కూడా డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతున్నాం. సరే, ఎవరు మాట్లాడే డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడిన ఎవరు ఏం చేస్తారని నారతీస్తారా? ఎవరు నారతీస్తారు? ఎవరు మక్కలేదు? ఏమనుకుంటున్నారు? ఇది ప్రజాస్వామ్యం. ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరు మొక్కలు ఎవరు తెలియకుండా ప్రజలు అందరి తాలూకా మొక్కలు తీస్తారు, నారతీస్తారు ప్రజలు. ఈ ప్రజాస్వామ్యంలో నుంచి హక్కు లేదు. నీ బాధ్యత కాదు. ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రి వెళ్తున్నప్పుడు అవ్వలేదు, మీరెలా గుర్తించలేదు? అంతకుముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఉన్నప్పుడు ఏమని చెప్పాడు? మీ ప్రభుత్వం బాధ్యత కాదా? ప్రభుత్వం తాలూకా ఇది కాదా? ప్రభుత్వం చేస్తున్న కార్యక్రమం చేయరా? ఎందుకు చేయరని అడిగలేదా? మరి ఇవాళ ఏమైందా గుణం? ఏమైందా బుద్ధి? ఏమైందా తాలూకా ఆలోచన? ఏమయ్యా మాటలు ఇవాళ ఏమైనా అడుగుతున్నా? ఏంటమ్మా? ఒక ఎమ్మెల్యేకి ఇవ్వాల్సినటువంటి భద్రతని మేము ఇస్తున్నాం అంటూ హోంమంత్రి పదే చెప్తున్న సరే, పనికి మాల మాటలు ఇదే మాట్లాడుతున్నాను. అండర్లైన్ పనికి మాల మాటలు ఇవి. బాధ్యత మాటలు, బాధ్యతారాయమైన మాటలు. ఆయన ఒక ఎమ్మెల్యే కాదు, ఈ రాష్ట్రానికి మాజీ ముఖ్యమంత్రి. అది గుర్తుంచుకోవాలి. ఎమ్మెల్యే కాదు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి. ఇవాళ నేను వచ్చి మీ ఎమ్మెల్సీనే కాదు, ఒక అపోజిషన్ లీడర్ కౌన్సిల్లో ఇవాళ అది గుర్తుంచుకోవాలి. అంతేగాని మానేసి ఆయన ఎమ్మెల్సీయే, ఒక ఎమ్మెల్యే అంటే ఏంటి మాటలు? అంటే ఎంత బాధ్యతారహితంగా ఉంది, ఎంత బాధ్యత లేకుండా మాట్లాడుతున్నారు అనేది ప్రజలు గుర్తిస్తున్నారు. మరి బాధ్యత ఒక ఎమ్మెల్యే అంటే మరి అంతకుముందు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు వెళ్ళినప్పుడు వచ్చి ప్రభుత్వానికి ఎందుకు లేదు హక్కు? మీరు ఎందుకు ఇది చూడలేదు? ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రి తెలియదా? మీకు జడ్పీఎస్ ఉన్నారని తెలియదా అని ఎందుకు అడిగారు? ప్రభుత్వానికి కొన్ని నిబంధనలు ఉంటాయి. చట్టం ప్రకారం ఎవరైనా సరే ప్రజాస్వామ్యంలో చట్టాన్ని గౌరవించాలి, చట్ట ప్రకారం నడవాలి, చట్టాన్ని బాధకుంటే దానికి అనుగుణంగా వెళ్ళాలి, ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించుకోవాలి. మా బాధ్యత మేము అదే చేస్తాం. మేము ఎక్కడ చట్టాన్ని డివైడ్ అవ్వం. మా బాధ్యత మేము నెరవేరుస్తాం. ప్రతిపక్ష పార్టీగా మా బాధ్యత నెరవేర్చుకుంటూ మరి అధికార పార్టీని మేము పదే ప్రశ్నిస్తాం. వాళ్ళు నారతీయడం ఏంటి, వాళ్ళు మొక్కలు ఏంటి, ఏంటనుకుంటున్నారు? ఇది తెలియక చిన్నతనంగా మాట్లాడుతుంది, తెలుగు తక్కువ మాట్లాడి అవి ఇతరులు చేసుకోవాలి.